네, 안녕하세요, 여러분. 생명과학 시간입니다. 교재 107페이지 7강 유전자 발현 들어갈 건데요. 이거 들어가기 전에 우리 그전 시간에 배웠던 DNA 복제 과정에 대해서 영상 하나 보고 시작하도록 하겠습니다. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. 네, 잘 봤죠? 자, 그래서 복제 과정에 대해서 한번 전체적으로 정리를 해보았고요. 이제 7강의 유전자 발현으로 들어가도록 하겠습니다. 자, 유전자의 발현하면 우리는 1학년 때 통합과학 시간에 이 내용들에 대해서 좀 배운 적이 있어요. 그죠? 자, 그래서 유전자의 발현, DNA에 유전 정보 유전자 들어있고, 그리고 이것을 우리의 mRNA로 뭐 하죠? 전사하죠. 그쵸? 자, 그리고 mRNA에 있는 정보를 자, 리보솜이 무엇으로 단백질로 만들어 줍니다. 그죠? 단백질. 그러니까 아미노산들을 연결해서 자, 단백질을 만들어 줍니다. 폴리펩타이드를 만드는 거죠. 자, 이 과정은 우리가 번역이라고 부른다. 자,
이 내용에 대해서는 우리가 1학년 때 배웠던 거예요. 그죠? 그래서 핵산의 언어를 단백질의 언어로 바꿔준다라는 의미로 자, 번역이라고 이렇게 부르게 되었습니다. 그래서 이러한 전체 과정에 대한 이 발현을 우리가 배우게 될 텐데 그 전에 먼저 유전자의 기능에 대한 부분을 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 유전 정보가 있는 DNA의 특정 부분을 우리는 유전자라고 부르죠. 그리고 유전자로부터 유전 형질이 나타나는 것, 드러나는 것, 이것을 유전자 발현이라고 부르는 것입니다. 그죠? 자, 의학자 게로드가 1900년대 초에 알캅톤요증이라고 하는 이제 이 병에 대해서 연구를 했는데 이 알캅톤이라고 하는 것은 우리 이제 뭐 타이로신이나 또는 페닐알라닌 같은 아미노산은 이제 대사 과정의 중간에 나타나는 물질이에요. 그래서 이런 이제 아미노산들이 이런 이화작용을 거치게 되면 뭐 우리 푸마르산이라든가 이러한 물질로 바뀌면서 얘네들 어디에 등장하냐면 시트르산회로의 중간에 들어가는 물질이에요. 그래서 이제 이렇게 대사 과정 진행 중에 나타나게 되는 물질인데 이 물질을 분해하는 효소에 이상이 생기는 거죠. 그래서 이 알카톤이 이제 분해되지 못하고 이제 오줌으로 나오게 되는 거예요. 그래서 이렇게 알카톤을 분해하는 효소를 만드는 능력이 없다. 이 병에 걸린 사람은 그런 능력이 없다라고 생각했고, 그래서 이 화학 반응의 촉매 역할을 하는 거 뭐야? 그죠? 효소죠. 그래서 효소를 만드는데 우리 유전자가 이렇게 사용이 된다라는 그러한 가설을 처음으로 이렇게 제안을 했었습니다. 자, 그리고, 자, 우리 비들과 테이텀의 붉은 빵 곰팡이 실험이라고 하는 것이 있는데, 이제 아래 실험을 볼게요. 자, 이 실험을 보면, 우리 이제 붉은 빵 곰팡이 같은 경우에는 이 아르지닌이라고 하는 아미노산입니다. 아미노산을 합성하면서 이렇게 이제 생활을 하게 되는데 여기에 등장하는 야생형이라고 하는 것은 정상이라고 보면 돼요. 돌연변이가 일어나지 않은 정상이라고 보면 되고 오른쪽 옆에 보면 야생형은 생물의 자연시탐 중에서 가장 높은 빈도로 볼 수 있다. 그래서 이제 야생에서 보인다라는 뜻으로 야생형 이렇게 이야기를 하거든요. 그래서 여기 이 야생형은 정상을 이제 이야기하는 표현, 자, 방법입니다. 그래서 야생형 이렇게 표현을 하고, 자, 이 정상 야생형은 이렇게 아르지닌을 합성을 스스로 할 수 있어요. 그런데 이제 여기 곰팡이에 돌연변이들을 만드는 거야. 자, 그래서 이렇게 실험을 했습니다. 자, 여기에 보면 붉은 빵 곰팡이의 포자라고 하는 건 이제 무성생식할 때 만드는 생식세포예요. 그래서 포자로 이제 번식을 하는 건데 이 포자에다가 X선이나 자외선을 쬐어가지고 돌연변이를 만드는 거지. 자, 그래서 이제 여기를 보면 야생형 같은 경우에는 최소배지라고 하는 거 오른쪽에 또 정리가 돼 있어요. 야생형 미생물이 이제 생장에 필수적인 영양 물질만 이것만 이제 가지고 있는 이러한 배지를 이야기합니다. 그러니까 나머지 물질들은 이 최소배지에 들어있는 영양 물질을 가지고 합성해서 살아가는 거죠. 자, 그래서 이 이제 최소배지에다가 야생형을 넣으면 당연히 네, 잘 자랍니다. 자, 그리고 여기에 보면 이제 최종으로 합성이 되는 물질은 아르지닌이라고 하는 물질이고, 그리고 이 아르지닌을 합성할 때 중간에 이제 등장하는 물질들이 오르니틴, 그리고 시트룰린, 얘네들도 이제 아미노산이에요. 그래서 이제 이런 변화 과정을 이렇게 가지게 되는데, 이제 야생형은 당연히 최소 배지에서도 사니까 최소 배지에다가 오르니틴을 포함한 것도 이렇게 살게 되고, 그 다음에 최소 배지에다가 시트룰린을 첨가한 것도 당연히 자라겠죠. 최소 배지에 아르진을 넣은 것도 이렇게 자라게 됩니다. 자, 그 다음에 이제 돌연변이들을 우리가 만들었잖아. 이 돌연변이들의 이제 1형, 2형, 3형 이렇게 이제 만들어 놓고 자, 이렇게 배지에 넣고 이제 실험을 하게 됩니다. 그래서 이 돌연변이를 일으킨 얘네들은 최소 배지에서 살지 못해요. 최소 배지에서 살지 못해. 자, 그리고 최소 배지에 이제 첨가한 물질에 따라 얘네들이 이렇게 생장한 결과가 달라지는데, 자, 이 결과들 중에서, 모든 돌연변이들이 아르지닌을 넣은 것에서는 모두 다 산다라는 것을 볼 수 있습니다. 자, 이 얘기는 아르지닌이 최종적으로 필요한 물질이다라는 이야기인 거예요.
그래서 이제 최소 배지에서 야생형은 이 합성 과정을 자기가 스스로 한 다음에 아르지닌을 만들 수 있는 거고, 이제 이 돌연변이들은 이 중간 과정을 이제 하지 못하는 거야. 그래서 이제 최소 배지에서 이제 살지 못했던 거거든. 자, 근데 여기에서 아르지닌을 넣은 곳에서는 모두 다 산다. 그 얘기는 이제 최종적인, 합성 물질이 아르지닌이다라는 것을 알 수 있습니다. 그래서 아르지닌을 넣었을 때는 셋 다 산다. 자, 그 다음에 시트룰린을 넣은 것에서 이렇게 1형과 2형은 살았어요. 그죠? 그리고 3형은 여기에서 살지 못했다. 자, 이것을 보면 3형은 시트룰린을 이제 넣은 상태에서도 아르지닌을 합성하지 못한다라는 것을 알 수 있어요. 그 다음에 오르니틴을 넣은 것, 이것을 보면 1형은 오르니틴을 넣었을 때 산다. 근데 2형이나 3형은 오르니틴을 넣었을 때 살지 못한다. 자, 이렇게 이제 실험 결과가 나와 있습니다. 그럼 이제 이것을 정리해 보면, 일단 처음에 이야기했던 것처럼 아르지닌을 넣었을 땐 모두 다 산다. 이게 이제 최종적인 합성 물질이다라는 것을 알 수 있고, 그다음에 돌연변이주 1형을 보면 최소 배지에서는 살지 못하는데, 얘는 오르니틴을 넣어도 살고 시트룰린을 넣어도 산다. 자, 이렇게 볼 수 있습니다. 자, 그리고 2형은 최소 배지에서 살지 못하고 오르니틴을 넣으면 살지 못하는데 시트룰린을 넣으면 산다. 자, 이것을 보면 오르니틴에서 시트룰린으로 이렇게 합성이 된다라는 것을 알 수 있어요. 이 과정을 알 수 있습니다. 그러니까 이 이제 합성이 되는 단계에서 먼저 등장하는 물질이 오르니틴이라는 것을 알 수 있는 부분이에요. 그래서 오르니틴을 넣으면 넘어가지 못하고 죽는 거고, 시트룰린을 넣으면 이제 그 다음 단계는 진행을 할 수 있는 그런 돌연변이주 2형입니다. 자, 그럼 이제 3형을 보면 3형은 오르니틴도 못 살고 시트룰린도 못 살아. 자, 그리고 아르지닌을 넣어야지만 살 수 있어. 자, 이 얘기는 이제 얘가 이 2형에서 봤을 때 오르니틴이 이 합성 경로에서 첫 번째 등장하는 물질이잖아요. 자, 그리고 이제 그 다음 물질이 시트룰린이다. 그래서 시트룰린에서 아르지닌으로 넘어가는 단계를 얘는 이제 못한다. 3형은 이 단계를 못한다라는 것을 알 수 있는 거죠. 그죠? 그래서 이렇게 이제 이 합성 단계에 오르니틴, 그 다음에 시트룰린, 그 다음에 아르지닌, 이렇게 오시아, 이러한 순서로 이렇게 합성이 되는 단계를 이 실험 결과를 보고 알 수가 있고, 그 다음에 이제 오르니틴 전에 이제 전구물질, 우리 최소 배지에서 얘네들을 다 못 살잖아. 그러니까 전구물질로부터 오르니틴을 합성해야 하고, 그 다음에 오르니틴에서 시트룰린, 그 다음에 아르지닌, 이러한 단계를 거쳐서 이렇게 합성을 한다. 자, 라는 것을 요 실험 결과를 보고 알 수 있습니다. 그래서 이 실험 데이터를 보면, 실험 결과를 보면, 자, 이 합성 경로에 있는 얘네들의 순서를 일단 알 수 있다. 자, 라는 그 이야기. 자, 그래서 이제 결과는 지금 본 것처럼, 얘네들 어디 배지에서 자랐다. 이런 걸 이야기해주고 있고, 자, 그래서 이 각 돌연변이주가 최소 배지에서 생존하지 못하는 것은 아르지닌을 합성하는데 그 어느 단계, 어떤 한 단계에 관여하는 자, 효소와 관련된 유전자의 돌연변이가 일어났기 때문이다라고 이렇게 결론을 지을 수 있는 거예요. 자, 뒤로 넘어가 보면, 자, 그래서 이러한 이야기입니다. 전구 물질로부터 오르니틴, 그 다음에 시트룰린, 아르지닌, 이러한 순서로 물질이 합성이 되고, 각각의 합성이 된다라는 건 뭐야? 이제 물질 대사가 일어나는 거잖아요. 물질 대사가 일어날 땐 항상 뭐가 관여해? 효소가 관여하지, 그치? 그래서 각각의 과정에는 당연히 효소가 이렇게 관여를 하게 됩니다. 그런데 지금 조금 전에 봤던 실험 결과에 의해서 어떤 이 단계가 진행되지 못한다. 그 얘기는 그 단계를 진행시키는 효소에 문제가 있다. 자, 라는 것을 알 수 있고, 그리고 우리는 실험을 위해서 뭘 했던 거야? 돌연변이를 일으켰던 거야. 유전자의 돌연변이를 일으켰던 거잖아요. 자, 그래서 유전자의 돌연변이가 일어나니까 그 효소가 기능을 하지 못하고 그 효소가 기능하지 못하니까 요 물질의 이 대사 과정이 진행되지 못한다라는 것을 알 수 있는 실험이었던 거예요.
이해되죠? 그래서 저 실험 자체가 밝히는 것은 이 물질 대사 과정에 효소가 이제 관여를 하고 있는 건데 그 효소를 암호화하는 것이 유전자다라는 것을 밝혀주는 실험이다라는 겁니다. 그리고 이제 이 실험을 통해서 오르니틴, 시트루린, 아르지닌의 이 단계를 밝히고자 하는 실험은 아니에요. 그죠? 그걸 밝히고자 하는 실험은 아닌데 이것을 보면, 결과를 보면 이 합성 경로의 순서도 이렇게 알 수 있다. 자, 그러한 이야기입니다. 이해할 수 있겠죠? 자, 그래서 요 실험을 통해서 이 1유전자 1효소설이라고 하는 자, 이 가설을 주장하였습니다. 그래서 하나의 유전자는 하나의 효소를 만드는 거야 라고 이렇게 밝힌 실험이다. 자, 라는 것이에요. 되겠죠? 자, 그래서 이제 이렇게 알고 있다가 그 다음에 효소가 아닌 단백질도 있잖아요. 뭐 우리 잘 알고 있는 인슐린 같은 단백질들. 그래서 유전자가 효소만 만드는 것이 아니라 효소 말고도 단백질을 만들어. 자, 라는 것을 알게 되면서 이 1유전자 1효소설이었던 것이 1유전자 1단백질설로 자, 이렇게 발전하게 되었습니다. 그래서 하나의 유전자에 의해서 단백질, 이제 합성되는 단백질에 뭐 인슐린, 뭐 케라틴 같은 이런 단백질이 있습니다. 자, 그래서 1유전자 1단백질설까지 이렇게 발전을 하게 되었다. 자, 그 다음에 나오는 얘기는 하나의 단백질이, 그러니까 하나의 폴리펩타이드로만 만들어지는 경우에는 지금 1유전자 1단백질설이 맞아. 그래서 인슐린 같은 경우에는 이제 하나의 폴리펩타이드 사슬이 하나의 단백질을 만드는 거거든. 그래서 이제 이 1유전자 1단백질설이 맞는데, 또 다른 종류의 단백질 같은 경우에는, 폴리펩타이드 사슬이 여러 개 모여서 하나의 기능을 하는 단백질을 만들기도 하거든요. 그래서 그러한 단백질의 이제 대표적인 게 헤모글로빈이라고 하는 단백질입니다. 우리 적혈구 안에서 산소를 운반하는 단백질인 거 우리 알고 있죠, 그죠? 그래서 헤모글로빈 같은 경우에는 4개의 폴리펩타이드 사슬이 이렇게 자 모여서 하나의 단백질을 만드는 거예요. 그래서 여기를 보면 알파 사슬이라는 게 있고 베타 사슬이라는 게 있지. 그래서 알파 사슬 2개, 그 다음에 베타 사슬 2개, 이렇게 4개의 폴리펩타이드가 하나의 기능을 하는 완성된 헤모글로빈을 만드는 거거든요. 그래서 이제 알파 사슬을 만드는 유전자가 있고 베타 사슬을 만드는 유전자가 있다. 자, 요걸 알게 되면서 1유전자 1단백질설에서 다시 1유전자 1폴리펩타이드 설. 자, 요렇게 또 발전을 하게 되었습니다. 무슨 말인지 이해되죠? 어렵지 않죠? 자, 그래서 1유전자 1폴리펩타이드설까지 발전을 하게 되었고, 또 이제 최근에는 이렇게 단백질만 만드는 것이 아니라 유전자로부터 RNA를 만든 후에 이 RNA 자체가 기능을 하는 경우, 요거 있잖아요. 우리 알고 있지. 리보솜 만드는 RNA, rRNA야. 그럼 얘는 RNA 자체가 사용이 되는 거잖아요. 그죠? 번역되어서 단백질 만드는 게 아니라 RNA 자체가 쓰이지. 그 다음에 또 우리 번역할 때 1학년 때 배웠는데 tRNA라는 것도 우리 이제 뒤에서 다시 나와요. tRNA라는 것도 배웠었잖아. 이 tRNA라는 것은 역시 마찬가지로 전사돼서 RNA를 만든 다음에 얘가 바로 기능을 하게 되는 거죠. 그래서 폴리펩타이드까지 번역까지 가지 않고 RNA 자체가 기능을 하는 경우도 자 있습니다. 그래서 지금 최근에는 이제 1유전자 1폴리펩타이드설 이제 외에도 이렇게 RNA를 만드는 자, 요 부분도 우리가 그러니까 유전자로부터 당연히 만들어지는 거지. 그래서 이러한 경우도 있다는 걸 알게 되었습니다. 되겠죠? 자, 그러면 이제 우리 유전 정보의 흐름, 자, 요 내용 넘어가 볼 텐데, 일단 유전 부호, 유전 암호, 자, 염기 서열에 들어가 있고, 그리고 이 염기에 세 개의 염기가 하나의 정보를 갖는 하나의 암호 단위로서 사용된다는 거 이미 1학년 때 배웠어요. 그쵸? 자, 그 내용 한번 다시 정리해 봅니다. DNA 염기는 몇 개야? 그렇지. A, G, C, T 4개잖아요. 그죠? 그런데 우리 단백질을 만드는 아미노산은 20개란 말이에요. 그죠? 20개야. 근데 이 염기 하나가 하나의 암호로 작용하게 되면 어때?
암호가 4개밖에 없지. 그러니까 20종류의 아미노산을 암호화할 수가 없어요. 그죠? 자, 그 다음에 만약에 2개의 염기가 하나의 아미노산을 지정한다라고 한다면 역시 어때? 여기에 4개 들어갈 수 있고 여기에 4개 들어갈 수 있으니까 4의 2승 8개밖에 안 되죠. 그쵸? 아니 8개란다. 4, 4, 16이지? 16, 16개의 자 암호밖에 없어요. 그러니까 역시 20종류의 아미노산을 지정하는 데는 모자라. 그지? 그래서 이 염기가 3개씩 사용이 되게 되면 총 4에 3승하니까 64종류의 암호가 가능하다. 그러니까 20종류의 아미노산을 지정하기에 충분하죠. 그죠? 자, 그래서 이렇게 이제, 자, 이, 현재 3개의 염기가 모여서 하나의 암호로 사용이 된다라는 것은 이제 이렇게 우리가 알게 되었다. 되겠죠? 자, 요 그림을 다시 한번 보면 우리의 이제 DNA는 이중 나선이네요. 그죠? 그래서 이렇게 상보적 결합을 염기 사이에 상보적 결합을 하고 있는 모습이 보이고 있고 그 다음에 이렇게 우리 역평행 구조인 거 알고 있죠. 그치? 그래서 말단이 이렇게 반대로 역평행 구조를 가지고 있다. 그래서 한쪽 가닥의 끝이 5'이면 곧 반대편은 3' 이렇게 되는 거지. 그죠? 자, 그래서 이제 이 DNA입니다. DNA 염기들이 이렇게 있는데, 자, 이 DNA의 이제 한쪽 가닥을 주형으로 해서 전사를 하면 mRNA를 만드는 거야. 자, mRNA를 만드는데, 요번에 여기서는, 음, 자, 위에 있는 가닥을 주형 가닥으로 사용했어. 자, 이 위에 있는 가닥을 주형으로 사용해서 전사해가지고 mRNA를 만들었단 말이야. 자, 그래서 이제 여기 보면 이렇게 mRNA 염기 서열이 A에 해당하는 염기는 뭐가 돼? 그치? A의 짝은 T인데 우리의 RNA에서는 T 대신에 U를 쓰잖아요. 그러니까 여기에 U가 왔다. 그래서 A의 U, 그 다음에 UUU, GGC, CGU 이렇게 이제 우리 mRNA가 만들어졌고 여기에 3개씩이 자 암호로 사용이 되면서 이것을 우리는 코돈이라고 부르더라. 이미 배웠던 내용이에요. 그죠? 코돈이라고 부른다. 그 다음에 DNA에 있는 3개의 이 염기는 우리가 뭐라고 불러? 그렇지, 코드라고 부르죠. DNA에 있는 건 코드라고 부르고 mRNA에 있는 건 코돈이라고 부르고 그 다음에 이 코돈에 역시 상보적인 염기 서열을 가진 tRNA가 있고 이 tRNA가 아미노산을 데리고 오는 거야. 그지? 그래서 이 tRNA에 있는 염기 3개 이것은 뭐라고 부르더라? 그치? 안티코돈이라고 부르더라. 코돈의 상보적이다. 그래서 안티코돈 이렇게 자 tRNA가 가진 건 안티코돈이더라. 자 이거 1학년 때 우리 배웠던 내용이에요. 그죠? 자, 그래서 이제 mRNA는 코돈이 이렇게 있고 그것에 따라서 번역을 하면 이렇게 아미노산이 차례대로 와가지고 폴리펩타이드를 만든다. 자, 이렇게 되겠지. 자, 그리고 또 하나는 이 mRNA에서 자, 여기 여 부분이 5'이다. 항상 핵산을 합성할 때는 5'에서 3' 방향으로 합성을 합니다. 알겠죠? 그리고 mRNA에서 우리가 코돈을 읽을 때에도 5'에서 3' 방향으로 읽어주는 거예요. 무슨 말인지 이해할 수 있지? 자, 그래서 우리가 1학년 때 배웠을 때는 5', 3' 이러한 방향성은 배우지 않았었어요. 그때 이제 통합과학의 교육과정에 포함되지 않는 거라서 그때는 3', 5'이 이제 말단을 배우지 않았었는데 지금은 우리가 배웠으니까 자, 보면 여기 이제 항상 이 핵산의 DNA를 복제할 때도 그렇고 mRNA로 전사할 때도 그렇고 자 합성하는 방향은 5'에서 3' 방향인 거고 자 그리고 우리가 코돈을 읽을 때 5'에서 3' 방향으로 UUU, GGC 이렇게 요 방향으로 이렇게 읽어주는 것으로 통일합니다. 자, 이게 이제 규칙이 이렇게 있어야 우리가 암호를 사용하고 있는데 누구는 이렇게 읽고 누구는 이렇게 읽으면 서로 통일이 안 되잖아. 그치? 그래서 5'에서 3' 방향으로 읽는다라는 거 되겠죠? 자, 그래서 이 mRNA의 이 UUU가 이 5'에서 이렇게 읽은다면 주형 가닥에 얘는 이제 3'에서 이렇게 이 방향으로 된다는 거. 서로 역평행으로 이렇게 자, 진행이 되고 있는 거 볼 수 있겠죠? 자, 전사할 때 또 보도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 109페이지
세 개의 염기 조합으로 세 개의 염기로 된 DNA 유전 부호 이걸 뭐라고 하더라? 코드, 그죠? 자, 그 다음에 mRNA에 있는 것은 코돈이다. 그래서 mRNA 상의 세 개의 염기는 코돈이라고 부른다. 그래서 DNA 코드에 대해서 상부적인 염기 서열로 되어 있다. 우리 알고 있는 이야기. 자, 그 다음 중심 원리, 우리 이거 센트럴 도그마라고 1학년 때 배웠었어요, 그죠? 자, 그래서 유전물질인 DNA는 자, 복제해서 수를 늘리지. 자, 그 다음에 형질이 발현될 때 이 DNA에 있는 유전 정보를 mRNA로 전달한다. DNA를 mRNA로 이렇게 복사하는 거죠, 그치? 자, 그래서 이것을 우리는 전사라고 부른다. 그쵸? 자, 그 다음에 mRNA에 있는 정보는 번역되어서 폴리펩타이드를 형성한다. 그지? 그래서 우리의 발현의 과정, 전사, 번역, 이러한 과정으로 일어나게 되죠. 자, 그래서 이것이 중심 원리, 센트럴 도그마이다. 되겠지? 그래서 DNA가 유전 정보를 가지고 있다. 그 DNA는 복제를 통해 자기 수를 늘리는 것이고, 발현될 때 mRNA로 전사되고 폴리펩타이드로 번역된다. 되겠죠? 자, 여기 DNA 그림이 있고, 자, DNA에서 한 가닥이 주형으로 사용되고, 지금 여기는 흐린 색깔의 DNA가 주형으로 사용된 거야. 자, 흐린 색깔의 DNA가 주형으로 사용됐고, 거기에, 자, 상부적인 염기 서열을 갖는 mRNA가 이렇게 합성이 된 모습. 전사되어서 mRNA를 만들고, 그치? 그 다음에 만들어진 mRNA가 여기 뭐야? 핵막이잖아. 이게 핵막이잖아. 그럼 이제 핵막에 있는 구멍, 핵공이지? 핵공을 통해서 얘가 빠져나온다. 자, 빠져나와서 리보솜과 결합하고, 그리고 아미노산을 데리고 오는, 자, 그, 놈은 누구야? tRNA. 그지? tRNA가 아미노산을 데려와서 이 폴리펩타이드를 이렇게 형성한다. 이 과정을 우리는 번역이라고 부른다. 되겠죠? 자, 그럼 이제 본격적으로 발현의 과정의 전사와 그리고 자, 어디 있냐? 자, 전사와 번역 과정에 대해서 우리가 자, 이렇게 배워보도록 할 겁니다. 되겠죠? 그러면 요거 이제 들어가기 전에 아까 우리 이제 복제 영상 봤던 것처럼 이 전사와 번역에 대한 자, 영상을 한번 보고 그리고 이 내용을 들어가도록 자, 합시다. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid.
Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. 자, 잘 봤죠? 그래서 우리 유전자 발현의 과정, 전사와 번역 과정을 영상으로 한번 살펴봤고, 자, 그러면 이제 본격적으로 전사 과정에 대해서 들어가 보도록 합시다. 자, 우리는 DNA에 있는 정보를 RNA로 옮긴다, 복사한다. 그치? DNA의 유전 정보는 중요하니까 DNA를 함부로 세포질에 데려가서 막 발현시킬 수 없단 말이야. 그러니까 그 정보를 우리는 복사 떠서 복사본을 사용한다. 이런 이야기 했었어요. 그죠? 그래서 DNA에 있는 정보를 복사한 것 RNA, mRNA를 만들어서, 메신저 RNA를 만들어서, 자, 그것을 발현에 사용하는 거지. 그래서 DNA에서 RNA로 이렇게 만드는 과정, 합성하는 과정, RNA를 합성하는 과정, 이것이 바로 전사다. 자, 전사의 과정 크게 3가지의 과정으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 개시, 시작한다는 거죠. 그 다음에 신장, 길어지는 거야. mRNA가 길어지는 거. 계속 뉴클레오타이드를 이렇게 첨가하면서 만드니까 우리 그림에서 지금 영상에서 봤지. 그래서 길어지는 게 신장이고 그 다음에 끝나는 것은 종결이다. 자, 그러면 뒤에 있는 그림과 함께 전사 과정을 보도록 하겠습니다. 자, 여기 이제 전사를 할 때, 여기 이제 이 mRNA를 mRNA 말고 다른 RNA를 합성할 때, 전사할 때는 이 RNA 중합 효소가 이렇게 사용이 됩니다. mRNA 말고도 다른 RNA를 만들 때도 마찬가지예요. 그래서 RNA 중합 효소가 결합을 해가지고 이제 RNA를 만드는 거지. 이 RNA 중합 효소가 DNA에 이제 처음 결합하는 그 특정한 염기 서열 부위, 이것을 우리는 프로모터라고 부릅니다. RNA 중합 효소가 처음 이렇게 결합하는 DNA의 특정한 염기 서열, 요 부위를 프로모터라고 한다. 되겠죠? 자, 그래서 이렇게 이제 붙었어요. 자, 붙은 다음에 이 전사 개시점이라고 하는 전사가 시작되는 요 부위부터 이제 이 RNA 중합효소가 이렇게 전사를 시작하는 거야. 그게 바로 개시. 자, 그래서 프로모터에 결합하고, 자, 그러면 RNA 합성이 시작되는 거, 이것이 개시다. 되겠죠? 자, 그 다음, 여기 이제 신장 합성을 하는 이제 단계예요. 그래서 여기에 보면 지금, 아래쪽에 있는 DNA, 아래에 있는 DNA 가닥이 주형 가닥으로 사용이 되는 거야. 그래서 요렇게 지금 물방울처럼 생긴 요 모양, 요게 RNA 중합효소잖아. 이 RNA 중합효소는 그럼 어느 방향으로 가겠어? 그렇지, 오른쪽 방향으로 진행하겠지. 그걸 어떻게 알았냐면 아래에 있는 가닥이 주형 가닥으로 사용한다고 했고 여기 보면 얘가 3', 자, 여기 보면 여기가 3'이잖아요. 그래서 여기가 3'이고 3' 반대쪽이 5'이잖아. 5'에서 3' 방향으로 합성한다고 했죠. 그러니까 5'에서 3' 방향으로 진행하는 방향은 오른쪽 방향으로 이렇게 진행을 하는 거지. 무슨 말인지 알겠지? 그래서 이 주형 가닥의 3'에서 5' 방향으로 RNA 중합효소가 이동하면서 RNA를 합성하는 것이다. 그리고 또다시 바꿔서 말해보면 합성되는 RNA, 신장되는 RNA는 5'에서 3' 방향으로 합성이 된다. 복제할 때도 우리 생각해보면
앞에 있는 뉴클레오타이드의 3' 말단에다가 새로운 뉴클레오타이드를 가져가면서 이렇게 합성을 하잖아요. 그거랑 기본 원리가 똑같은 거야. 그래서 앞에 있는 뉴클레오타이드 3' 말단에다가 다음 뉴클레오타이드가 이렇게 가게 되니까 어때? 맨 처음에 있는 이쪽은 5'이고 계속 합성이 되면 요 끄트머리는 3'이 되는 거지. 그러니까 길어지는 방향은 5'에서 3' 되겠죠? 복제할 때랑 방향 같지, 그치? 자, 그래서 이 중합 효소가 DNA 이제 염기 서열의 상부적인 염기를 갖는 뉴클레오타이드를 가지고 와서 결합을 시키는 것이다. 자, 그래서 RNA는 5'에서 3' 방향으로 자, 이렇게 길어진다. 길어진다. 되겠지. 자, 그래서 이제 전사가 끝나게 되면 DNA는 다시 이중 나선을 이제 형성을 해야 됩니다. 그래서 이렇게 이제 전사가 다 됐다. 전사가 다 되면 종결. 전사가 끝나면 RNA 중합에서 떨어지고 그 다음에 mRNA를 만들었잖아요. 만들어진 mRNA도 여기서 떨어지고 그리고 조금 전에 영상에서처럼 이 만들어진 mRNA는 어떻게 핵공을 통해서 세포질로 나가지. 그치? 자, 그래서 개시, 신장, 종결의 단계로. 뭐 이름을 붙여서 그렇지 시작하고 합성하고 끝난다 이 얘기잖아요. 그죠? 자, 그래서 이렇게 이제 합성이 된다라는 거. 자, 그리고 또 하나 여러분 볼 것은 자, 지금 여기는 아래 있는 DNA 가닥이 주형 가닥이었고 그래서 아래 있는 가닥, 주형 가닥의 3'에서 5' 방향으로 이 RNA 중합 효소가 이렇게 이동합니다. 그죠? 자, 그리고 만들어지는 mRNA는 5'에서 3' 방향으로 길어져. 자, 그러니까 여기 만들어진 이 mRNA가 RNA 중합 효소가 이렇게 쭉 가게 되면 계속 이제 길어지는 mRNA가 이렇게 이제 빠져나오게 되잖아. 자, 이럴 때 여기에 이 프라임이 안 써 있더라도, 말단이 안 써 있더라도 여러분은 이제 알아야 되는 거야. 이 mRNA의 말단이 무슨 말단이냐? 물어보면 어때? 그치? 여기 맨 처음 오게 되는 뉴클레오타이드가 여기 있겠지. 그 다음에 마지막에 오는 뉴클레오타이드가 여기에 있는 거야. 그죠? 응. 그래서 자, 요쪽은 뭐야? 5', 그리고 요쪽은 3', 요렇게 된다. 그지? 이게 없더라도 여러분은 요 방향성을 자, 알 수 있어야 됩니다. 그죠? 자, 그래서 1번 뉴클레오타이드, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번 이렇게 자, 요러한 순서로 만들어졌겠다라는 것도 여러분 이렇게 알 수 있어요. 자, 그래서 이제 분리가 되면 여기 이제 DNA 이중 나선이 있고, 그 다음에 새로 합성된 RNA, mRNA가 있고, 그 다음에 이제 RNA 중합해서가 빠져나간 이러한 모습, 자, 이러한 모습이 여기 나타나 있습니다. 자, 여기 이제 그림, 자, 여기에 보면 DNA 주형 가닥이 요 가닥입니다. 여기 이렇게 빨갛게 이렇게 해놓은 거. 자, 그리고 RNA 중합, 이제 이 주형 가닥이 보니까 3'이 여기 있고 5'이 여기 있어. 그러니까 RNA 중합 효소는 어디서 어디로 가야 돼? 그렇지. 왼쪽에서 오른쪽으로 이렇게 진행하고 있어요. 전사 방향이 이렇게 나와 있지. 이 중합 효소는 오른쪽으로 가고 있어요. 그쵸? 자, 그리고 이 DNA 주형 가닥의 염기에 상보적인 염기를 갖는 뉴클레오타이드가 자, 이렇게 하나씩 와서 여기에 이렇게 자, 붙고 있는 모습입니다. 그래서 RNA 뉴클레오타이드를 당연히 사용해야 되겠지. RNA 만들고 있으니까. 그죠? 그래서 RNA 뉴클레오타이드는 뭐 다른 말로 우리 이 RNA 뉴클레오타이드에 있는 당이 리보스잖아요. 그래서 리보 뉴클레오타이드 뭐 이렇게도 불러요. 자, 그래서 이렇게 이제 상보적 염기를 갖는 이 뉴클레오타이드가 하나씩 오고 있습니다. 되겠지? 그래서 여기 이 그림을 보고 자, 1번 얘와 2번에 있는 A, 1번에 있는 A와 2번에 있는 A 중에 뭐가 먼저 합성됐어? 그치? 1번에 있는 A가 먼저 합성됐지. 그죠? 그래서 자, 얘는 요렇게 오른쪽 방향으로 합성이 되고 있습니다. 그렇다고 한다면 요쪽이 5'이고 요쪽 끝이 3'이다 라는 거 알 수 있지? 그리고 얘를 따라가 보면 요쪽 5'이네. 그지? 자, 그리고 여기는 3'이라는 거.
무슨 말 하는지 알겠죠? 자, 그리고 또한 여기 이제 합성할 때 어때? 여기 뉴클레오타이드의 3' 말단이 여기 이제 오픈이 되는 거야. 이 3'의 다음번 뉴클레오타이드. 자, 여기에 인산을 결합시키는 거죠. 그치? 자, 그래서 여기에 붙고, 그 다음 뉴클레오타이드가 또 이렇게 오고, 자, 그 다음, 그 다음 뉴클레오타이드가 또 이렇게 오겠지. 그죠? 자, 그래서 이 방향, 그리고 RNA 중합효소가 이동하는 방향, 그 다음에 이 5', 3', 이 이제 말단의 방향, 자, 요런 것들을 주의해서 여러분 보아주셔야 되겠습니다. 되시겠죠? 자, 그래서 이렇게 mRNA를 만들어. 자, 그러면 이렇게 이제 만든 mRNA가 그냥 그대로 핵공을 통해서 빠져나가는 것은 아니고, 우리의 mRNA는 가공을 하게 됩니다. 우리 이제 진핵생물의 경우에, 자, 핵공을 빠져나가기 전에 가공 단계를 거치게 되는데, 우리 앞에서 DNA 구조 보면서도 진핵생물들이 가진 DNA를 보면, 뭘 가지고 있었어? 그치? 엑손과 인트론이라고 하는 구조를 가지고 있었던 거. 뒤에는 이제 그 염기에 이런 엑손 부위, 인트론 부위 이렇게 부르는 부위가 있는 거 앞에서 우리 봤었잖아요. 그죠? 자, 그래서 우리 진핵생물이 가진 이제 DNA를 RNA로 이렇게 전사하게 되면 이제 RNA가 이렇게 만들어지는데 여기에는 엑손과 인트론이 이렇게 이제 자, 위치를 하고 있고 얘를 이제 가공을 하게 됩니다. 그래서 엑손끼리 붙이게 되는 거야. 엑손끼리 붙여. 이 엑손끼리 붙이고 인트로는 빠져나가는 거. 그래서 엑손은 밖으로 드러난다라는 뜻에서 엑손이라고 이름 붙인 거고, 인트로는 그 사이에 있는 거다라고 해서 인트론이라고 붙인 거예요. 그 전에도 내가 이야기했었어요. 그죠? 그래서 이렇게 인트론을 띄어내고 엑손끼리 만들어서 이렇게 붙여서 편집을 하는 거지. 그래서 이런 걸 RNA 가공이라고 하고 또는 이 과정을 스플라이싱이라고 부릅니다. RNA 스플라이싱. 자, 이렇게 불러요. 그래서 처음 만들어진 RNA는 얘는 이제 처음 만들어졌다 해서 프리-mRNA 이렇게 부릅니다. 그리고 얘를 가공시켜. 그치? 스플라이싱 과정을 거쳐서 이제 성숙했다 이렇게 표현하거든. 성숙한 mRNA를 만든다. 그래서 편집해서 이렇게 만들었어요. 그래서 이렇게 자 완성된 mRNA는 핵공을 빠져나가지. 그리고 이제 번역 단계를 거쳐서 폴리펩타이드를 만들게 된다. 되겠죠? 자, 근데 우리의 원핵 생물들에는 인트론이 존재했어, 안 했어? 안 했어, 그지? 그래서 전사된 RNA가 그대로 단백질로 번역이 된다. 얘는 인트론이 없어. 자, 그래서 요런 경우가 생긴다. 우리의 진핵생물은 핵이 있고 핵 안에서 mRNA 만든 다음에 mRNA가 밖으로 빠져나와서 세포질에서 번역이 되지. 그러니까 전사가 일어나는 부분과 그 다음에 번역이 일어나는 부분이 요렇게 나뉘어져 있어요. 핵 안에서 전사 일어나고 그리고 mRNA가 핵공을 빠져나와서 세포질에서 번역이 돼. 구분이 돼 있지. 자, 근데 우리의 원핵 생물은 어때? 원핵 생물은 이렇게 있고 핵이 따로 없잖아요. 그러니까 유전물질이 이렇게 있는 거야. DNA가 있어. 그러면 얘는 여기에 이제 RNA 중합효소가 붙어가지고 mRNA를 만들잖아. 그러면서 얘는 이 전사를 하면서 만들어진 mRNA에 리보솜이 붙어가지고 바로 번역을 해. 이렇게. 요런 게 가능해. 동시에 전사를 하면서 어때? 번역까지 일어나는. 여기 DNA 있고 얘는 mRNA란 말이야. RNA고 그 다음에 얘는 폴리펩타이드라고 볼 수 있잖아. 이제 볼 수 있겠지? 그럴 때 이렇게 내가 하고 싶은 말이 지금 뭐냐면 전사와 그 다음에 번역이 동시에 일어날 수 있어요. 원핵 생물은. 왜? 장소 구분이 안 돼 있잖아. 그러니까 동시에 일어날 수 있어. DNA가 있고 전사한 mRNA가 있고 이 mRNA를 번역하는 이제 여기 번역해서 만든 폴리펩타이드가 이렇게 만들어지는 거. 전사와 번역이 동시에 일어날 수 있고 장소 구분 없이 이렇게 일어날 수 있다. 자, 그러다 보니까 얘는 이렇게 인트론이 이제 존재하면 안 되겠지. 전사되면서 가공할 새 없이 바로 번역될 수 있잖아. 그러니까 얘는 인트론이 없어요.
차이. 자, 요런 차이가 이렇게 있습니다. 자, 그래서 이제 전사를 했고, 이 mRNA에 가공을 했어. 스플라이싱을 하면 얘는 핵공을 통해서 이제 빠져나갑니다. 되겠죠? 자, 그럼 이제 그 다음 단계는 무엇이냐? 번역 단계. 그죠? 번역 단계.